السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں محبت دین اسلام آفیشیل۔ یہ وہ چینل ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک ایمان کو تازہ کرنے والے پیغامات پہنچاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک کمنٹس ہمارے لیے حوصلہ ہے اور آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس عظیم آیت کے بارے میں جسے قرآن کی سب سے بڑی آیت کہا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت اللہ کی وحدانیت، قدرت، علم اور بادشاہت کو ظاہر کرتی ہے۔ جو بھی اس آیت کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آیت الکرسی ایک طاقتور ڈھال ہے۔ باوضو ہو جائیں، پھر اس کے بعد 11 بار درود و پاک پڑھیں، 41 بار آیت الکرسی پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ کر اللہ سے دشمن کے شر سے حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ حفاظت کرے گا۔ اور دوسرا وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کاروبار میں برکت اور روزے کی کشادگی کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ ہر روز دکان یا دفتر کھولتے وقت 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 21 بار آیت الکرسی پڑھ کر دکان یا دفتر پر دم کریں، آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں۔ اس سے رزق میں برکت اور خیر و برکت نازل ہوگی۔ نافرمان اولاد کے لیے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ نماز عشاء کے بعد 7 بار درود پاک پڑھیں، 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں، وہ پانی اولاد کو پلائیں، انشاءاللہ دل میں محبت اور اطاعت پیدا ہوگی۔ چوتھا وظیفہ، جادو اور نظر بد سے حفاظت۔ آیت الکرسی جادو اور نظر بد کا توڑ ہے۔ صبح اور شام 7 بار درود پاک پڑھیں، پھر 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر پورے گھر پر دم کریں، آخر میں پھر 7 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کے جادو اور نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ اگر کوئی بڑی پریشانی یا مشکل میں ہو تو یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، 11 بار درود پاک پڑھیں، 100 بار آیت الکرسی پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ کر اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے آیت الکرسی بہت مؤثر ہے۔ ہر روز نماز فجر کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر 70 بار آیت الکرسی پڑھیں اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرض کے بوجھ کو آسان فرمائے گا، انشاءاللہ قرض جلد ادا ہوگا۔ سفر میں کامیابی اور حفاظت کے لیے یہ عمل مفید ہے۔ سفر پر نکلنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ پورا سفر خیر و عافیت سے گزرے گا۔ ڈراؤنے خوابوں سے نجات۔ جنہیں ڈراؤنے خواب آتے ہوں وہ یہ عمل کریں۔ سونے سے پہلے وضو کریں، 11 بار درود پاک پڑھیں، 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر لیٹ جائیں، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں، نیند سکون والی اور خواب خوشگوار ہوں گے انشاءاللہ۔ طالبہ امتحان میں کامیابی کے لیے یہ عمل کریں۔ ہر روز نماز فجر کے بعد 7 بار درود پاک پڑھیں، 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں، آخر میں پھر 7 بار درود پاک پڑھیں،
इंशाअल्लाह इल्म में बरकत और कामयाबी होगी। जो शख्स बेसुकून, डिप्रेशन या परेशानी में हो वो ये अमल करे। इशा की नमाज के बाद 21 बार दुरूद पाक पढ़ें, 101 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। आखिर में 21 बार दुरूद पाक पढ़कर दिल की सुकून के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सुकून क़ल्ब अता करेगा। तमाम वज़ाइफ में शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि दुआ बराह रास्त बारगाह इलाही तक पहुँचे। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि आयतुल कुर्सी कुरान की सरदार आयत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि शैतान ने उनसे कहा, जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है शैतान उसके करीब नहीं जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वो झूठा है। एक और हदीस में आता है, जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। एक शख्स सफ़र पर गया, रास्ते में डाकू आ गए। इसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। डाकू करीब आते ही पीछे हट गए और कहा, हमारे सामने लश्कर खड़ा था, हालांकि वो तन्हा था। अगर सफ़र पर निकलें तो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, अल्लाह हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। एक माँ ने अपने बच्चे को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया। जिन्नात ने हमला करने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। सुबह बशारत मिली कि बच्चे के गिर्द आयतुल कुर्सी का हिसार था। अपने बच्चों को सोते वक्त आयतुल कुर्सी दम करें ताकि वो शैतान के शर से महफूज रहें। एक बुज़ुर्ग हमेशा सफ़र से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते। वो कहते थे कि मैं जंगलों और पहाड़ों से गुज़रा मगर कभी नुकसान न हुआ। ज़िंदगी के हर सफ़र को आयतुल कुर्सी के हिसार में ले लें। एक औरत ने चोर को देखकर आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। चोर अंधा हो गया और कुछ नज़र न आया। अपने घरों को आयतुल कुर्सी के नूर से मजबूत किला बनाएं। एक मरीज़ ने पानी पर आयतुल कुर्सी दम करके पिया, अल्लाह ने इसे शिफा फरमाई। जंगे बदर में सहाबा ने आयतुल कुर्सी पढ़कर दिलों को मजबूत किया और अल्लाह ने इन्हें फ़तह अता फरमाई। एक नौजवान ने ख्वाब में देखा कि आयतुल कुर्सी इसके गिर्द नूरानी हिसार बना रही है। ख्वाब में जो हिफाजत देखें हकीकत में भी ये हिसार मिलता है। आयतुल कुर्सी अपना मामूल बनाएं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला अल्लाह के अर्श के साए में रहता है। जो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में रहना चाहता है वो आयतुल कुर्सी को मामूल बनाए। आयतुल कुर्सी अल्लाह की वहदानियत, कुदरत, इल्म और अज़मत को बयान करती है। इसके पढ़ने से हिफाजत, बरकत और अल्लाह की रहमत नसीब होती है। ये अल्लाह हमें कुरान पर अमल करने वाला बना दे। आयतुल कुर्सी को हमारी हिफाजत का ज़रिया बना दे, हमारी ज़िंदगी और हमारी आखिरत को संवार दे और हमें जन्नतुल फ़िरदौस में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी बहनों, आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की अज़मत का आईना और मोमिन की ढाल है। आइए हम सब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक बार फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अल्लाह ताला हम सब को आयतुल कुर्सी के नूर से दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।